رکھا. اب بھی دونوں 5 روزے، دونوں کے 5 روزے ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ. ماشاء اللہ. ملیں گے آپ کو، اور ملیں گے 5 سال والے، 4 سال والے. پیارے صاحب، ابھی اسلامی پردہ یہ رسالے کا ماشاءاللہ اعلان چل بھی رہا تھا اور نیتیں بھی آ رہی تھی. ایک نیت ماشاءاللہ 1200 رسالے تقسیم کرنے کی آئی ہے، اور ایک نیت آئی ہے 13,500 رسالے. 13,500 رسالے. کیا بات ہے، واہ. تو یہ مطلب سب سے بڑا فگر آج کی تاریخ میں. جی. کوئی بڑھ جائے تو، مگر یہ خالی وربلی یا پریکٹیکلی تو ہوتے ہوگا، نہیں کہ آج ہے روکڑا کالے اتار. یہ سمجھے 13,500 بھی پکے جو نہیں، یہ 1200 بھی پکے. مطمئن انسان. الحمدللہ. ماشاءاللہ. 13,500، 13,500. یہ رسالہ 35 روپے کا ایک ہے. یوں رقم اچھی بن جائے گی اس کی. ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملاتے تو 4,25,000 کا بنتا ہے. اچھا، ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے یہ؟ آئیے، بات ہوئی ہے. اچھا، ان کی بات ہو گئی. ماشاءاللہ. تو مکتبۃ المدینہ سے کیا ڈسکاؤنٹ لینا تھا؟ ڈسکاؤنٹ کا ہمیں فائدہ یہ گرے گا کھچڑی میں گرے گا، دعوت اسلامی کا یہ نہیں ہے. ڈسکاؤنٹ کا میں تو نہیں جائے گا. وہ تو ڈسکاؤنٹ کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگلے نے اماؤنٹ بتا دیا، ڈسکاؤنٹ لے لیں گے تو رسالے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں زیادہ فگر دے کر خوش کر دے، یوں کہنا چاہتے ہیں آپ. چلو خیر ہے. میں ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ اب مکتبۃ المدینہ سے کیا ڈسکاؤنٹ دینا تھا، اپنے گھر کی بات ہے، اپنی دعوت اسلامی جو بھی ہے نا. وہ مشہور ایک محاورہ ہے، گھی گرا تو کھچڑی میں، یا اپنے ہی جیب میں گیا، مکتبۃ المدینہ میں گیا. خود مکتبۃ المدینہ کے اپنے اخراجات ہیں، اور اتنی سارا اس کے اسٹاف ہے، ان کے بھی تو تنخواہیں یہ وہ سب ہوتا ہے نا. تو یوں مطلب تو جو بھی زائد گیا وہ ان کی جیب میں نہیں جائے گا. ان کو لگا بندہ جو ان کا اجارہ ہے، تنخواہ ملتی ہے، اور یہ جو بھی رقم جائے گی دعوت اسلامی کے آپ کے اپنے ادارے ہی کو جائے گی. اور یہ ادارہ جو ہے نا دوسرے اداروں سے سستا بیچتا ہے اس سب کو. جو خریدتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس کا. اب اسی طرح کا رسالہ اس 35 پیج کا کسی اور دکان سے کسی اور جگہ کا چھپا ہوا پوچھ کے دیکھنا تو پتہ چلے گا کہ 100 اور اوپر کتنے ہیں. یہ میں ویسے مبالغہ کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. 70-80 کا شاید ملے، اتنے صفوں کا رسالہ، 35 صفوں کا. تو ہمارا تو سستا رکھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام ہو، پھر بھی اس کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں. لاکھوں لاکھ روپے اس کے ماہانہ خرچے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مسجد بیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو قبلہ مفتی احسان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو جگہ نماز کے لیے مقرر کر دی گئی وہ مسجد بیت کہلائے گی. بارشیت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تو حضور اگر اسی طرح کسی اسلامی بہن نے کوئی جگہ نماز کے لیے مختص کی اور اسی میں اعتکاف کر لیا تو درست ہوگا یا نہیں؟ تو جو جگہ نماز کے لیے مقرر کی ہوئی ہے اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے. جیسا یہ مسئلہ بھی جو مسجد بیت والا رسالہ ہے اس میں یہ موجود ہے کہ ہر ایک کو جدا گانا نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جگہ مقرر ہے تو اس میں ویسے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. تو جو نماز کے لیے مقرر جگہ ہے وہ ویسے ہی مسجد بیت کہلاتی ہے، تو اس میں اعتکاف اسلامی بہن کر سکتی ہے. اور مقرر نہیں ہے تو اب اس نیت سے مقرر کر لے کہ اسے مسجد بیت بنانا یا نماز پڑھنی ہے، پھر اس میں اعتکاف کر سکتی ہے. نیت کر لے، آپ بھی کرے مسجد بیت ہو گئی، اعتکاف میں بیٹھ جائے، بیٹھنا ہے تو. اور جب اعتکاف کر چکے، اعتکاف پورا ہو گیا اور اب چاہتے ہیں کہ مسجد بیت نہ رہے، تو بھی نیت ہو سکتی ہے کہ اب یہ نہیں ہے مسجد بیت، اس میں یہ فیسلٹیز ہیں. ہاں یہ جو مسجدیں ہیں تو ان میں ایک بار نیت ہو گئی، مسجد کی مسجد بن گئی، اب یہ قیامت تک مسجد ہے. نہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، اس پر کوئی اور عمارت یہ وہ نہیں کر سکتے، نہ روڈ نکال سکتے ہیں، نہ پٹری بچھا سکتے ہیں اس پر. یہ مسجد رہے گی. بھلے اس کو جو بھی کر دیا، روڈ بنا لیا، لیکن وہ جگہ ہے مسجد. 33 سرا 7ویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلی تک یہ ساری فضا مسجد ہے. ایک بار ہو جائے مسجد.
مسجد بیت کے بارے میں، تو جو معذور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، جو گھروں میں مرد ہیں، کیا بیت نماز کی جو جگہ ہے مسجد بیت، کیا اس میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں، مردوں کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف کا نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے، صرف عورت کرے گی۔ رسالہ اسلامی پردہ میں آج رات ہی 10 بانٹنے کی اور خود پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ سیدی میٹھے مرشدی میٹھے مدینے کی دعا ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک بار بار آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے، ہم سبھی کو دکھائے۔ پیارے مرشد کریم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ میری عرض یہ ہے کہ اگر جائیداد میں سے بھائی بہنوں کو حصہ دیں اور حصہ دینے کے بعد اگر بھائی جو ہے بہنوں سے رابطہ توڑ دیں، بات چیت نہ کریں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلے کچھ لڑائی جھگڑے اور ہنگامے ہوئے ہوں گے کہ بہنوں نے لڑائی کی ہو کہ ہمارا حق چاہیے ہم کو، تو دیا حق ان کو۔ اب ناراضی کی وجہ یہ کہ اس تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے اور تعلقات ہی توڑ دیے، تو بہت غلط کیا انہوں نے۔ قطع رحمی حرام ہے اور جہنم لے جانے والا کام ہے، صلہ رحمی واجب ہے، اس لیے وہ حسن سلوک ہی کر رہا ہوگا۔ حق لیا نا وہ بہنوں نے، زیادہ تو نہیں لیا۔ یہ بھی کوئی بہن ایسی پاورفل ہوگی جس نے اپنا حق وصول کر لیا، ورنہ بھائیوں سے پہنچنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ اس میں ناراض نہ ہو، بلکہ بہن بھائی سب مل کر اللہ پاک کی فرما برداری کے تحت زندگی گزاریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے سر، میں نے گھر میں 20-25 بکریاں پالی ہوئی، شوق کے لیے بھی ہیں، اگر کوئی دوست آ جاتا ہے تو اس کو سیل بھی کر دیتے ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو کس طرح ادا کرنی ہوگی؟ برائے کرم یہ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ بیچ بھی دیتے ہیں۔ اصل جو مال ہوتا ہے تجارت کا، اس میں لیتے وقت نیت ہوتی ہے کہ جو جانور یا جو بھی چیز لے رہے ہیں اسے بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگرچہ کہ درمیان میں اس کی نیت ہو جاتی ہے کہ میں نے اسے بیچ دینا ہے، یا کوئی آ گیا تو اسے بیچ دیا، تو اس سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی پالنے کے لیے تو پھر اس کی دوسری شرائط ہوتی ہیں کہ جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں اس کے احکام ہوتے ہیں، تعداد ہوتی ہے کہ کس صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن یہ تعداد اتنی نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہو، تو بہرحال اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کی نیت سے لیتے تو پھر ان کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے تو کیا انہیں قطعی جنتی کہہ سکتے ہیں؟ اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج میرے ابا کی برسی ہے، تو میرے ابا کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، میری والدہ کے لیے بھی اور ہم سب گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ رمضان میں فوت ہونے کا مسئلہ، تو رمضان میں جو فوت ہوا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں جائے، اس کو قطعی تو ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے کہ مطلب وہ ایمان پر دنیا سے گیا، لیکن ہمارے سامنے مومن ہے، ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے چاہے کتنا ہی گناہ گار ہے۔ اس لیے رمضان میں مرنا تو یہ کسی فرد واحد کے بارے میں ہم یہ خبر نبی دے سکتے ہیں کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ملک میں تقریباً 23 مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہو رہا ہے، اور امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جس طرح آپ نے بھی قرآن پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے، 2 مرتبہ 1 مرتبہ، تو یوں الحمدللہ ہمارے معتکفین نے بھی اس بارے میں اپنا ذہن بنایا ہے، اور ہمارے پاس مختلف مناظر بھی ہیں کئی شہروں کے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان رحمت رب کی لٹانے ماہ
उदासियाँ को मिटाने माह रमज़ान आया, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान आया। अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में तिलावत कुरान पाक करने की तरगीब दिलाई। इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ कि रमज़ान मुबारक में 3 कुरान पाक ख़त्म करूँगा और इस माह रमज़ान मुबारक को नेक अमाल के तौर पर गुजारूँगा इंशाअल्लाह। मैं नियत करता हूँ कि इस माह रमज़ान मुबारक में 3 कुरान पाक इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा और इस माह रमज़ान को माह नेक अमाल के तौर पर गुजारूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं नियत करदा कि माह रमज़ान विच 3 कुरान पाक पढ़सां और माह रमज़ान नेकियां विच गुजारन दी कोशिश करसां इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक असां पूरे इंशाअल्लाह 3 कुरान मजीद मुकम्मल करने माह रमज़ान मुबारक नो माह नेक अमाल विच गुजारन दी कोशिश करांगा। मदीना में हम मुत्तक़ी के 1 महीने के लिए हमें यहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ने की शहादत हासिल हुई है, दर्स पढ़ने का मौका मिला है और हम लोगों को अच्छी अच्छी नेकियां करने का मौका मिला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि दावत इस्लामी ने एक ऐप मुतारिफ करवाई है जिसमें कुरान पाक की तिलावत भी हम सुन सकते हैं और चाहे तो कुरान पाक देखकर हम मतलब देखते हुए कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं। तो आया इस तरह अगर कोई शख्स इसी तरह से 2 या 3 बार कुरान पाक ख़त्म कर देता है, यानी वो सुनता भी रहे और कुरान पाक खोल कर देखता भी रहे, तो क्या मुलाकात का टोकन का हकदार होगा? और आया कि इस तरह सुनने का जो सवाब है वो कितना है, मतलब पढ़ने जैसा सवाब मिलेगा या सुनने का सवाब कुछ अलग है? जज़ाकल्लाहु खैरा। जब ऐलान होगा ना कुरान करीम 2 पढ़ लिए तो ये तो अब मेरा मैटर है ना, शरई मसला सवाब फजीलत हो तो ज़रा के देने से रहा। तो चलो भाई साहिल अगर इस तरह करके आए तो इनको टोकन दे देना, बस ये आपके लिए खुसूसी पैकेज हो गया। और जो भी इस तरह करे तो इंशाल्लाह अगर मुझे याद दिलाएं कि आपने कहा था कि 2 कुरान ख़त्म करे, इस तरह के डिजिटल उसमें सुन ले और कुरान शरीफ में देखता जाए, ये कहा ना। तो जो इस तरह करे इंशाल्लाह उसको भी टोकन मिलेगा मुलाकात का। जब ऐलान हो मुझे कोई याद दिलाने वाला चाहिए, भूल गया तो फिर टोकन वाले अगर नोट कर लेना तो इंशाल्लाह खैर है, तरकीब बनाते हैं इंशाल्लाह। नहीं इस बहाने भी यार कुरान सुने देखें यार, फायदे से खाली नहीं है। मेरे को हाथ मिलाने में देर कितनी लगेगी यार, इस बहाने अगर को पढ़ता है तो बेड़ा पार है इंशाल्लाह। तो भी मतलब नहीं पढ़ रहा तो गुनाहगार तो नहीं है ना, सवाब का काम है। अब कितना सवाब मिलेगा पैमाना मेरे पास नहीं है, वरना अफजल तो वही है खुद पढ़े उसको, लेकिन नहीं पढ़ता सुस्ती करता है तो ये सुन भी लेता है, तो ये सुनना भी मुलाकात के लिए वैलिड होगा। तो मैंने आखिरत की तो ज़रा मैं कोई थोड़ी बोल सकता हूँ, लेकिन यकीनन अफजल तो वही है कि जो आदमी खुद पढ़े या जो बराह रास्त जो पढ़ते हैं इनको सुने। इसका रिकॉर्डेड सुनने का फ़र्क है। रिकॉर्डेड जो है उसको सुनना फ़र्ज के जो मसाइल हैं कि कब फ़र्ज है कब नहीं है, तो रिकॉर्डेड में नहीं है, फ़र्ज नहीं है। हाँ बाकी जो बराह रास्त लाइव तिलावत करते ना, तो इसमें जो सुनने की नीयत से हाजिर है तो वो उस पर सुनना फ़र्ज है वगैरह। कब जो अगर जो हाजिर नहीं है उस पर इस नीयत से हाजिर नहीं हो तो उस पर भी सुनना फ़र्ज नहीं है, वरना वैसे एक कम से कम सुन ले तो सबकी तरफ से किफ़ायत करेगा, काफ़ी हो जाएगा। तो इसके मसाइल है, लेकिन इसमें नहीं है, डिजिटल पेन में से नहीं है, रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होता। या मुर्शिदी इंशाअल्लाहुल करीम 8 रमज़ान से पहले
پنجتن پاک کی نسبت سے 5 رسالے اسلامی پردہ تقسیم کرنے کی نیت ہے. بے حساب بخشش و مغفرت کا ملتجی ہوں. محمد احمد رضا طارق جامعۃ المدینہ مسریال راولپنڈی. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے 12 رسالوں کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ یہ خرید کر جلد سے جلد اسلامی بہنوں اور دوسرے دیگر اسلامی بھائیوں کے تقسیم کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. اللہ قبول فرمائے. پیارے پیارے امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تراویح کی جماعت میں اگر 5-6 رکعتیں نکل گئی تو پہلے وہ ادا کریں یا امام کے ساتھ وہیں سے شامل ہو جائیں. نیز دوران تراویح اپنی ہی رکعت پڑھنا کیسا جبکہ جماعت بھی ہو رہی ہو اور علیحدہ سے اپنی پڑھ لیں. رہنمائی فرمائیے. اللہ پاک آپ پر رحمت نازل فرمائے. دونوں طرح سے اختیار ہے. چاہے تو پہلے پڑھ لیں چاہے تو امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دونوں درست ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد وطر پڑھے جائیں. پھر بھی اگر کسی نے وطر پڑھ لیے تو باقی تراویح اس پہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. تراویح کے دوران کچھ آتے ہیں تو اگر وہ پہلے فرض نماز پڑھیں گے یا ڈائریکٹ تراویح کی؟ ہاں فرض نماز اگر نہیں پڑھی تب تو لازم ہے کہ فرض نماز سے پہلے تراویح نہیں ہوگی. تراویح ہوتی فرض نماز کے بعد ہے. عشاء کے 4 فرض 2 سنتیں وغیرہ پڑھ کے اب تراویح پڑھیں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ایک شخص شراب کا عادی ہو اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی وہ یہ فعل کرے اور ان دنوں میں ہر ایک کا ذہن ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا اور وہ بھی نماز پڑھنے آئے تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ شراب پینے والا 40 دن ناپاک ہوتا ہے. وہ پھر مسجد میں بھی آ کر نماز پڑھ رہا ہے. اس کی رہنمائی فرما دیں. اللہ اللہ. اگر کوئی شراب کا عادی ہے رمضان میں بھی شراب پیتا ہے تو اس کے تو عذاب کی وعیدیں ہیں. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کام کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے. اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. شراب پینے والا اگر مسجد میں آتا ہے پاک صاف ہے نشے میں بھی نہیں ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی تو ظاہر اجازت ہے. قبول نہ ہونا یہ ایک وعید ہے اس کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نماز معاف ہے اب چونکہ قبول نہیں ہوگی تو اب یہ پڑھے ہی نہیں. فرض تو ہے اس پر کہ وہ پڑھے. شراب پینے سے نماز کا فرض معاف نہیں ہوتا ورنہ وہ دوسرا گناہ ہوگا اس کا. مسجد میں بھی اس کو آنے دیا جائے نماز پڑھے. اگر یہ نماز پڑھے گا اور صحیح پڑھے گا کیا بعید اللہ کی رحمت سے شراب کی عادت چھوڑ دے توبہ کر لے تو قبول بھی ہے نماز. اللہ کی رحمت سے وہ وعید ہے. ٹھیک ہے جو 1 گھونٹ پیے تو 40 دن کی اور کچھ اس طرح کی حدیث پاک تو ہے لیکن اس کا ہم فائنل فیصلہ نہیں کر سکتے ہاں کہ اب اس نے وہ یہ حدیث پاک میں ہے تو اب یہ نماز پڑھے گا 40 دن تک تو اس کی قبول ہی نہیں ہوگی. تو ایسے آدمی کو تو پھر آپ یوں کریں گے تو یہ نماز اللہ کا نام لینا چھوڑ دے گا. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ چاہے تو بغیر نماز کے بھی کسی مسلمان کو بخش دے تو اس کے لیے کیا مشکل. مسجد میں سب کو آنے دیا جائے جب تک شریعت اس کو نہ روکے. مسجد کے سوا پناہ گاہ کون سی ہے ایک مسلمان کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی تھی کہ کس طرح تراویح میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے.
खुशू खुजू का बाब है फैज़ान नमाज में, वो पढ़िए तो इंशाअल्लाह जज्बा बढ़ेगा। जब जज्बा बढ़ेगा खुशू पाने के लिए मतलब कोशिश करे नमाज में तवज्जो दे, क़िराअत तवज्जो से सुने, रुकू तवज्जो से करे। जैसे कि हज़रत हतीम असम रहमतुल्लाह अलैह का है ना कि मैं अपनी नमाज जब पढ़ने खड़ा होता हूँ तो नियत ज़हन बनाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे आखिरी नमाज है ये, और अपने आप को पुल सिरात पर खड़ा, जैसे मैं पुल सिरात पर खड़ा हूँ और मेरे सीधे हाथ पर जन्नत है, उल्टे हाथ पर दोज़ख, मलकुल मौत मेरे पीछे हैं, ये तस्वुरात करता हूँ। खुदा मुझे देख रहा है या खुदा को मैं देख रहा हूँ, ये भी एक तस्वुर हो। तो खुदा को देख रहा हूँ ये तो है खवास के लिए, गोया गोया के यानी कि ऐसे के जैसे खुदा को देख रहा हूँ, कन्फर्म नहीं, मतलब यकीनी तौर पर तो कोई देख ही नहीं सकता ना। ख्वाब में बुजुर्गों को ज़ियारत हो सकती है, लेकिन जागते में सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को देखा और कोई दुनिया में नहीं देख सकता, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई सहाबी, ना किसी ने भी नहीं देखा। तो इस तरह मतलब ये कि मैं नमाज अदा करता हूँ, तो ये इसमें जब वाकई तस्वर बन जाए कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है ये, मेरी ज़िंदगी की आखिरी तरावी है, मेरी ज़िंदगी की आखिरी 2 रकात में पढ़ने लगा हूँ, ये तस्वर बन जाए तो इंशाअल्लाह खुशी और खुशू भी आएगा। मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, ये अगर तस्वुर बन जाए तो नेकियों की तरफ कुछ ना कुछ हर दिल बढ़ेगा आगे। कुछ पता ही नहीं होता, आज ज़िंदगी का हो सकता है आखिरी मदनी मुज़ाकरा मैं कर रहा हूँ या आप सुन रहे हैं, पता तो नहीं है ना। ये तो नहीं है कि सिर्फ बूढ़ा मरेगा, जवानों को भी मौत आती है और जवान ज़्यादा मर रहे हैं, बूढ़े कम है माशरे में। सबको डरना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत, मैं और मेरे भाई हम दोनों 5 साल की उम्र से ही रोज़े रख रहे हैं और इस पर इस्तकामत की दुआ कर दीजिए और हमारे घर वालों की और हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ और हाज़िरी मदीना की दुआ दे दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। देखो ये बच्चे आ रहे हैं ना सामने, मेरा जी चाहता है इन सबको मैं तोहफे दूँ, लेकिन अब मेरी सब तक अप्रोच ही नहीं है, कौन है क्या है, तो कैसे दूं इनको तोहफा। जैसा करो हाजी अमीन, जो 5 साल के बच्चे के सरपरस्त आते हैं और आप मुतमईन होते हैं कि हाँ भाई, तो फी बच्चा 100 रुपये तोहफा ईदी मेरे से वसूल कर लेना, ले लेना इंशाअल्लाह। और बोलो मेरा बस चलता इनको मदीने की टिकट दे देता। क्या बात, क्या बात। मैं खुद मदीने चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, दिल खुश हो जाता है। बच्चे रोज़ा रखते हैं यार, क्या बात है, 5 साल का बच्चा यार, और रोज़ा बहुत बड़ी बात है। उन हट्टे कट्टों को डूब मरना चाहिए कि जो फ़र्ज रोज़े भी नहीं रख रहे, जानबूझकर रोज़ा छोड़ देते हैं, इसी लेते हैं इसको। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हर मुसलमान को नमाज रोज़े का पाबंद बनाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अभी जो रिसाले की तरगीब दिलाई है, हमारी जो इस्लामी बहनों की जो शोबा है, इनकी तरफ से मैसेज है कि इस्लामी बहनों ने भी नीयत की कि इस रिसाले को ये भरपूर आम करेंगी। और भी कई हमारे पास नीयतें आई हैं, मुख्तलिफ़ एतिकाफ़ में जो हमारे अरकान शुरा भी हैं, उन्होंने भी वहाँ से नीयतें भेजी कि यहाँ के इस्लामी बहनें भी नीयतें की हैं कि इंशाअल्लाह इस रिसाले को पढ़ेंगे भी और तकसीम भी करेंगे। कई एक ने नीयतें की, कई एक ने पेश भी कर दिए, तो सबको दुआओं से नवाजने की। अल्लाह पाक सबको इस्तिकामत दे। मुझे मोतकिफिन से तो उम्मीद है कि ये कल ये बताएंगे कि हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पूरा, और रात इनकी है, समझे, रात को मौका तो मिल ही जाएगा। मगर दीगर जो हल्के होते हैं अपने, उनको मतलब तर्क नहीं करना है न, तिलावत में से कुछ टाइम माइनस करके आप पढ़ लें, वो भी अपना रहे, और फिर ये कह ये भी रिसाला पढ़ लेना है। अब आज तो ताकरात तो नहीं है, तो
तो आज सलात व तस्बीह की मसरूफियत नहीं है, तो यूं मौका मिल जाएगा शायद। मेरा अगर आधा पौन घंटा लगेगा पढ़ने में, 35 1 घंटा नहीं, आध पौन घंटे में शायद पढ़ लेंगे। कितनी बार लगे अंदाजा? अब बस पौन घंटा। मुफ्ती साहब की 2 बेटियां 5 साल की उम्र से रोजे रख रही हैं, तो इनको भी 200 रुपये देने होंगे। मैं इंशाल्लाह मेरे मंगवाऊंगा, मैं 100 रुपये के नोट होंगे मेरे पास, तो मैं हाजी अमीन को दे दूंगा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कि मेरी तरफ से इनको 100 रुपये मिल रहे हैं इंशाल्लाह। वो अगर सही बात सुन रहे होंगे ना तो इंशाल्लाह घर से ले ही आएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यार बढ़ा देता हूँ, 5 साल की उम्र 500 रुपये दूंगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, ये बड़ी खुशी हुई है। मदीने के टिकट दे नहीं सकता, उन्हें ये भी दे देता, इनके माँ बाप को भी दे देता कि ले जाओ, ये बच्चा तुम्हें मदीने भी ले जाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत में भी ले जाएगा। मुझे मत भूलना जन्नत में जाते वक्त, तो लेते जाना मुझे भी। माशाल्लाह, मोज़म्बिक से भी एक खबर आई है कि हमारे इस्लामी भाई, इनकी 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से, ये 5 साल की उम्र से ही रोजे रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनको कैसे भिजवाएंगे यार, वहाँ के जिम्मेदार? नहीं पहुँच जाएगा, तरकीब है, पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। ये 500 रुपये इनके काम नहीं आएंगे यहाँ के? नहीं, वो यहाँ पाकिस्तान में आते जाते रहते हैं, वो संभाल के, तो आपकी तरफ से तो वैसे ही मिले हुए नोट तो संभाल के रखते। अल्लाह खैर करे। एक इस्लामी को मैं जानता हूँ, वो 1 रुपये से लेकर जितने रुपये, जितने इनकी तरकीब है ना, वो सब तकरीबन उन्हें कभी कभी इजहार करते हैं कि ये नोट रह गया, अभी पापा से मिलना, तो बाकायदा उन्होंने संभाल के रखे हुए। जाएंगे वारिसों के पास, जाने के बाद हमारे नाथ खान मदनी रजा, ये 5 साल से रोजे रख रहे हैं, 5 साल की उम्र से। अब इनके बच्चे भी रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बच्चे 5 साल के हो गए, क्या बात है। 9 साल के हो गए माशाअल्लाह। ये तो इन्होंने आँख की दावत खोली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आज मैंने अपना पहला रोजा रखा है। मैं अपने रोजे और आज के दिन की तमाम नेकियों का सवाब आपको पेश करती हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, क्या छोटे बच्चे भी अपनी नेकियों का सवाब ईसाल कर सकते हैं? सुभान अल्लाह। ये देने के बाद अब पूछ रही है कि दे सकते हैं, नहीं दे सकते? माशाअल्लाह, दे सकते हैं। ये नाबालिग बच्चा जो होता है ना, उसकी नेकियां काउंट होती हैं, नेकियां मिलती हैं उसको। जब नेकी मिलती है तो किसी को दे भी सकती हैं, कि इसमें कोई माली तौर पर कोई उसको नुकसान नहीं हो रहा ना, माल देना नहीं पड़ रहा ना, नेकी देने से तो कम नहीं होती, बढ़ती है। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में अर्ज है कि आपने कलाम तहरीर फरमाया है, लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देख कर, केफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देख कर। ये कलाम कब तहरीर फरमाया और ज़ाहिरी तौर पर सब्ज गुंबद उस वक्त आपकी निगाहों के सामने था? अल्लाह अकबर। ये मतलब बहुत साल पहले सईदी कुतुब मदीना के जानशीन हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया कि एक कोई शेर सुनाया जिसका रदीफ था सब्ज गुंबद देख कर। तो बोला ये कलाम मेरे पास था पहले, अब गुम हो गया है, तुम कोई नया कलाम लिखो। तो उसी बहर पर मैंने मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर कोशिश की थी लिखने की। ये है साल से याद नहीं है मुझे, बहुत साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने जाकर एक चुटकुला है इसमें,
اور अपने कलम से लिखकर इनको जाकर पेश किया। तो एक ईसाई भाई मेरे साथ थे, वो मुझसे मांग रहे ये लिखा हुआ दे दो। खैर मैंने फिर हजरत से अर्ज किया कि इनको चाहिए ये, क्यों दो करके हम माशाअल्लाह देखते रहे इनकी, बस ये हमारा पीर खाना हमारा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर, लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज़ गुंबद देख कर। फेसबुक के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि हराम माल से सदका और खैरात करना कैसा, और इसी तरह क्या ज़कात के माल से ये राशन बांट सकते हैं? हराम माल से सदका और खैरात तो कबूल नहीं होगी। जैसे कि इसकी मिसाल भी दी है कि पेशाब से कपड़ा पाक करो तो कपड़ा पाक नहीं होगा। तो ये हराम जो है ना, ये किसी काम का नहीं है। जिससे लिया अगर ये उस जुमरे में आता है किसी मतलब, तो फिर तो उनको लौटाना होगा। जैसे चोरी का माल है, चोर तौबा तो करे लेकिन इसकी तौबा मुकम्मल तब होगी कि जब ये जिससे चुराया उसको दे, वो ना रहा तो इसके वारिसों को दे, और अगर कुछ पता ही नहीं है तो फिर ये कि किसी गरीब को जिसको जैसे ज़कात दी जा सकती है उसको दे दिया बगैर नियत सवाब, उसको दे दे, तब ये बरी होगा इससे। और इसी तरह ज़कात बांटने में अनाज बांट सकते हैं, मिले हकदार को। ज़कात में अनाज दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, समझे खाने पीने की चीज़ें भी दे सकते हैं, पकी हुई चीज़ें भी दे सकते हैं। तो देना उसको मालिक बनाना है। बाहर शरीयत में ना कि खाना दिया ज़कात का किसी को और कहा कि ये खा लो तो ज़कात नहीं होगी, उसको मालिक बना दे। अब ये खाए खिलाए बेचे जो चाहे करे, मालिक बनाना शर्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये आया है फेसबुक के ज़रिए, ये पूछ रहे हैं कि क्या बाप अपनी बेटी को सदका फितर दे सकता है? नहीं दे सकता। ओवैस रजा भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या होंठ की खाल अगर मुंह में आ जाए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? मुंह में खाली आ गई जी, इससे तो नहीं टूटेगा रोज़ा। हाँ वो निकाल दे, थूक दे। एक सवाल यह आया था कि मुरीद को अगर पीर साहब का दीदार ना हो ख्वाब में तो क्या ये इस बात की निशानी है कि पीर साहब उससे नाराज हैं? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ख्वाब में दीदार शर्त थोड़ी है। और जिसका दीदार हो, ये भी कोई यानी कि इसकी सनद नहीं के राजी है जब भी दीदार हुआ, एक कुछ नहीं कह सकते। वैसे ही बंदा सोचता रहता है तो सोचों में जित मोहब्बत होती है तो सोचों में भी ये ख्वाब में वही चीज़ नज़र आ जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन और पूरे माह रमज़ान के इत्तिकाफ़ में शामिल आशिकान रमज़ान, आइए हम आपको कल के सवालात, इनके जवाबात, विनर के नाम भी दिखाते हैं। 26 मार्च 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, किस रंग का लिबास प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था? जवाब, सफ़ेद रंग का। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर उसकी गुठली किस तरह मुंह से बाहर निकालते? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर उसकी गुठली बाएं हाथ की पुश्त पर निकालते या शहादत और दरमियानी उंगली के
ذریعے منہ سے باہر نکالتے؟ سوال نمبر 3، کیا فرشتوں کو خوشبو پسند ہے؟ جواب جی ہاں، فرشتوں کو خوشبو پسند ہے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد ارشد یوسف زئی کراچی، محمد وسیم واہ کینٹ، محمد خان حر لاڑکانہ، بنت مظہر اقبال لالا موسیٰ، ام سہیل سیالکوٹ، محسن اتاری جڑاں عبد المصطفیٰ اتاری شاہ پور چاکر۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد خان حر لاڑکانہ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ رمضان المبارک 1444 سن ہجری۔ قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں: 3 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 17,629 17,629۔ 2 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 22,997 22,997۔ 1 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 56,293 56,293۔ ٹوٹل قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 96,919 96,919۔ رمضان المبارک میں 1200 درود پاک پڑھنے کی نیتیں 2,83,573 2,83,573۔ فیضان رمضان مطالعہ کرنے والے 1,549 1,549۔ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال منانے والے 8,135 8,135۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ توجہ دلاؤں گا ضرور کہ ظاہر ہے ایک بڑی تعداد ہے جو ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان ماہ نیک اعمال بنا رہے ہیں، لیکن اپنی نیتیں انہوں نے مجلس کو پیش نہیں کی۔ نتیجہ یہ کہ تعداد ہماری کم ہے، لہذا اپنے اصلاح اعمال کے جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو اپنی نیت کا بھی اظہار کر دیا جائے۔ سوالات آج جو کیے جائیں گے وہ بھی اپنے یہاں نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ان کے جوابات دینے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قرآن دازی کریں گے، اور قرآن دازی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ ڈرا ہوگی، اور ڈرا میں جو نام ہوگا اس کو پورے سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کلر کی بکنگ دی جائے گی، جو بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ ہمارے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں شامل اسلامی بھائی بھی اس قرآن دازی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں SMS کا نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1، حدیث پاک میں بیان کردہ روزے کا طبی فائدہ بتائیے۔ سوال نمبر 2، قرضے کی وجہ سے انسان کی کیا چیز ڈیمیج ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، والدین پر کتنے سال کے بچے کو روزہ رکھوانا واجب ہے؟ ان سوالات کے جوابات اس نمبر پر 034112555554 پر SMS کیجئے۔ اسلام میں نے محرم کا نام اور نمبر لکھے، اسلام میں نے اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے